பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அரசும் மதமும். மதமாற்றம் இருக்கும் வரை தாய் மதத்திற்கு மாற்ற அனுமதி. சட்டம் இயற்றி விடுவதால் மட்டுமே எந்த குற்றமும் நிகழாமல் தடுத்து நிறுத்திவிட முடிவதில்லை. எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா குற்றங்களும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. அவ்வாறு சுய விருப்பம் ஒன்றின் மீது மட்டுமே இல்லாத மதமாற்ற குற்றங்களும் நடைபெறுமாயின் அவை நடைபெறும் வரையில் அவற்றுக்கு எதிர் நடவடிக்கையாக தாய் மதத்திற்கே மீண்டும் மதம் மாற்றுவதை குற்றமாக கருதாமல் அரசாங்கம் அனுமதிக்க வேண்டும். சுய விருப்பத்தின் மீது எந்த ஒரு பிரஜையும் எந்த ஒரு மதத்தையும் தழுவியிருக்க சுதந்திர உரிமையை சட்டபூர்வமாக ஓர் அரசாங்கம் அளிக்கும் போது கையோடு கையாக அச்சுதந்திரத்திற்கு ஊறு பயப்பதான மதமாற்றத்தை சட்டபூர்வமாக தடுப்பதில் தனக்குள்ள பொறுப்பிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதாலேயே இவ்விஷயம் அதற்குரிய முக்கியமான கவனத்தை பெறாமல் இருந்துவிடக் கூடாதென கருதி ஒரு மதத்தின் தலைமை பீடங்களில் ஒன்றில் இருப்பவரின் கடமையாக இவ்வளவு விரித்து கூறினோம். இதனால் எல்லா மதங்களுக்குமே சுதந்திர பாரத அரசாங்கம் ஒரு போன்ற ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை நாம் ஆட்சேபிப்பதாக அர்த்தமாகாது. உரிய முறையில் அவ்வாதரவு நல்கப்படுவதை வரவேற்கவும் வலியுறுத்தவுமே செய்கிறோம். அந்த உரிய முறையையே நமது ஆலோசனைக்கு எட்டியபடி விளக்கினோம். இந்தியாவின் உயிர்நிலையே மதமும் ஆன்மீகமும் தான். நவீன சீர்திருத்தக்காரர்களும் போற்றும் பல கருத்துக்களை கொண்ட விவேகானந்தர் போன்றோரும் அன்னி பெசன்ட் போன்ற மேல்நாட்டு நல்லறிஞர்களும் கூட இந்தியாவின் உயிர்நிலையே மதத்தை மையமாக கொண்ட அதன் ஆன்மீகம்தான் என்றே வலியுறுத்தி இருக்கின்றனர். அதனை மறந்து மற்ற துறைகளில் இந்நாடு எத்தனை முன்னேற்றம் கண்டாலும் அது உயிரிழந்த சவத்திற்கு செய்யும் அலங்காரமாகத்தான் இருக்கும் என சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். மக்களின் உலகவியல் ஆசைகள் வெறித்தனமாக வலுக்காதவாறு இந்து மதம் எனப்படும் சனாதன தர்மத்தினால் அவர்களுக்கு ஆன்மீகவியலை மதாசரணைகளாகவும் தத்துவ கோட்பாடுகளாகவும் கொடுத்து அவர்களது உலக வாழ்வு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தையும் கூட ஈசனை மையம் கொண்ட சடங்குகளாக புனிதப்படுத்தி அளித்து உலகியலுமே ஆன்மவியலுக்கு உபாயமாகுமாறு உயர்த்தி சிறப்பு செய்து ஆதி காலத்திலிருந்து உலக நாடுகளிடையில் தனிச்சிறப்பு பெற்றது நமது பாரத நாடு. மதவியலின் 3 அங்கங்களில் நல்லொழுக்கமாம் தர்மம், தெய்வ பக்தி, ஆத்ம சிந்தனை என்று உரையின் தொடக்கப் பகுதியில் கூறப்பட்ட 3 ஒன்றான தர்மம் என்பதை விரித்து கூறும் சனாதன தர்ம சாஸ்திரங்கள் ஒரு மானுடன் செய்யக்கூடிய சகல காரியங்களுமே ஆன்ம நலனுக்கு பயனாகும்படியாக அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் விதிவகுத்து கொடுத்துள்ளன. நல்லொழுக்கமாம் அத்தர்மம் ஈசனை சுற்றியே படர்ந்திருப்பதாகவும் ஆக்கி கொடுத்திருக்கிறது. இவ்வழிமுறைகளையே இந்நாட்டு மக்கள் பூர்வ காலத்திலிருந்து பற்றி ஒழுகி வந்திருப்பதால் தான் பிற நாட்டின் மேன்மக்களும் ஒப்புக்கொண்டு பாராட்டுமாறு இந்நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகான்களும் மத நூல்களும்
தத்துவ சாஸ்திரங்களும் தோன்றி பிற நாட்டு பூர்வகால பெரியோர்களும் அவற்றிலிருந்து ஆன்மீக உயர்வு கண்டு வந்திருக்கின்றனர். இவற்றின் துணை கொண்டு தத்தமது சூழ்நிலைகளுக்கேற்ற சித்தாந்தங்களை அவர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர். இவ்வாறாக பிற நாடுகளின் உலகியற் போக்கை சமனப்படுத்தும் நாடாகவும் நமது நாடே திகழ்ந்திருக்கிறது. இன்றைக்கும் மேநாட்டின் உலகியல் சுக சாதனங்கள் யாவற்றையும் ஆண்டனுபவித்தும் வாழ்க்கையின் நிறைவை காணாத அந்நாடுகளின் பக்குவம் பெற்ற நன்மக்கள் நம் நாட்டுக்கே வந்து ஆன்ம இயலில் ஈடுபட்டு அந்நிறைவை எய்துவதை கண்கூடாக காண்கிறோம். இவ்வாறு சிற்றின்ப உலகியலில் இருந்து பேரின்ப ஆன்மவியலுக்கு வழிகாட்டியாக உலக நாடுகளுக்கு உதவி புரிவதையே தனது தனிப்பெருமையாக கொண்ட நமது நாட்டில் அந்த ஆன்மவியலை நாமே புறக்கணித்து மேநாடுகளின் உலகியல் முன்னேற்றத்தில் மோகித்து அதன் பின்னேயே ஓடும் பேதமையை மெல்ல மெல்ல பற்றி கொண்டு சுதந்திரம் பெறும் இச்சமயத்தில் அது முற்றியும் விட்டது. இந்தியாவில் மத உணர்வின் அழிவு 1000 ஆண்டு வரலாறு காட்டுவது. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலிருந்தே நாம் அந்நியராட்சிக்கு ஆளாகத் தொடங்கினோம். அப்போது முதலில் வந்தவர்கள் ஆசியாவைச் சேர்ந்த பிற நாட்டவர்தாம். அவர்களிலேயே பல பிரிவினரின் ஆளுகையை பல அளவுகளில் பெற்று முடிவாக பல காலம் முற்றிலுமே அவர்களின் ஆளுகை அல்லது படையெடுப்புக்கு ஆளாகும் நிலை நம் நாட்டிற்கு வந்தது. விளைவாக 1000 ஆண்டுக்கு முன்வரையில் உலகுக்கே வழிகாட்டியாக மதாசரணைகளை பற்றுதலுடன் பின்பற்றிய இந்துக்களின் நாடாகவே இருந்த நமது நாட்டில் பிற்பாடு அவ்வாசிய நாட்டு அந்நியர்களில் பலர் இந்து மதத்தை எதிர்த்து ஹிம்சை வழியில் செய்த நடைமுறைகளினால் இந்துக்கள், குறிப்பாக இந்நாட்டின் வடபுலத்தினர், தங்களது மதாச்சாரங்களை நிர்பயமாகவும் நிশ্চিந்தையாகவும் பின்பற்ற முடியாமல் ஆயிற்று. இது இப்பாரத நாட்டுக்கேயான தனிப்பெருமையாக அதற்கு ஜீவ சக்தி ஊட்டி வந்த ஆன்மீக கலாச்சாரத்தை நலிவுபடுத்த தொடங்கியது. அதோடு காலம் செல்ல செல்ல இங்கு ஆட்சிக்கு வந்துவிட்ட அந்த அந்நியரின் வழக்குகள், கலை, உடை முதலியவற்றிலும் சிலவற்றை இந்துக்கள், குறிப்பாக இந்நாட்டின் வடபுலத்தினர் தமதாக ஏற்றனர். எனினும் இத்தனையிலும் சற்று திருப்தி தரும் ஓரம்சமாக இவற்றால் இந்துக்கள் தமது வாழ்க்கை முறை முற்றிலும் அந்த ஆசிய நாட்டு அந்நிய ஆட்சிக்காரர்களுடையதன் பிரதியாக, காப்பியாக ஆகிவிடாமலே தமது தனித்தன்மையை க்ஷீணித்த தசையிலேனும் காத்து கொண்டனர். இதற்கு முக்கியமான காரணம் அவர்களை இந்துக்கள் நாகரிகத்தில் தம்மை விட மேம்பட்டவர்களாக எண்ணாததுதான். இவ்வாறு 700 ஆண்டுகள் சென்ற பின் கடைசி 300 ஆண்டுகளில் ஐரோப்பிய நாட்டு அந்நியர்கள் இங்கு மெல்ல மெல்ல ஆட்சி பிடிக்க ஆரம்பித்ததிலிருந்துதான் நிலைமை விபரீதமாகவே மாறலாயிற்று. மேல் நாட்டினரின் மறைமுக சாமர்த்தியமும் இரு புரட்சிகளும். சாமர்த்தியசாலிகளான அவர்கள் பெரும்பாலும் மறைமுகமாகவே தங்கள் காரியமாகிய ஆட்சி பிடிப்பதையும், அது மாத்திரமின்றி நம் நாட்டின் உயிர்நிலையான மதவியலையே நாம் பின்தள்ளி அவர்களது உலகியல் வலையில் பிடிபட்டு வாழ்க்கை முறையை முற்றிலும் அவர் தம் பாணியிலேயே மாற்றிக்கொண்டு அவர்களது ஊழிய வர்க்கமாக இருப்பதிலேயே பெருமைப்படுபவர்களாக ஆகும்படியும் பலவித சாதுரிய உபாயங்களால் வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டு விட்டனர். தமது உலகியல் நாகரிகம் நம்முடைய ஆன்மீக நாகரிகத்திலும் மேம்பட்டது என நாம் மயங்குமாறு அவர்கள் செய்ய முடிந்ததே இதற்கு காரணம். இதற்கு இரு புரட்சிகள் உதவின. அவர்கள் இங்கு வந்த காலத்தை அடுத்தே அவர்களது நாட்டில் பிரமிக்கத்தக்க நவீன விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் ஆரம்பித்தன. இப்போக்கு நீராவி சக்தியில் பெரிய பெரிய இயந்திரங்களை இயக்கி வேக கதியில் குறைந்த பொழுதில் ஏராள பண்டங்களை உற்பத்தி செய்து கைத்தொழிலாக நடந்த குடிசை தொழிலை பின்தள்ளி ஆலை தொழில் என்பதை கொணர்ந்து தொழிற்புரட்சி என்ற இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனில் பெருமித ஸ்தானம் பெற்றது.
இதனால் ஏற்பட்ட புரட்சி என்னவெனில், பெரும் ஆலைகளை நிர்மாணித்து அவற்றில் ஏராளமான பண்டங்களை குறுகிய காலத்தில் இயந்திரங்களின் மூலம் உற்பத்தி செய்து கைத்தொழில், குடிசை தொழில்களுக்கு அவசியமில்லாமல் செய்ததே. சிறிய ஜனத்தொகையும் உலகியல் சுகபோக சாதனங்களிலேயே நாட்டமுள்ள மனப்பான்மையும் கொண்ட மேல்நாடுகளுக்கு அது நலன் பயக்கலாம். ஏனைய நாடுகளிலும் தங்களுக்கு காலனிகள் பிடித்து அவற்றிலிருந்து கச்சா பொருட்களை திரட்டி வந்து அவற்றை கொண்டு தங்களது ஆலைகளில் ஏராளமாக உற்பத்தி செய்து அதில் பெரும் பங்கை அக்காலனி நாடுகளின் தலையில் கட்டுவது இந்நாடுகளின் கொள்கையாதலாலும் இப்புரட்சி அவர்களுக்கு நற்பயன் அளித்தது. ஆனால் எளிய வாழ்க்கை, சீரிய சிந்தனை என்றும் சிறுக கட்டி பெருக வாழ்வதென்றும் உலகியல் சுகங்களை அத்தியாவசிய அதமபட்சத்திற்கே குறைத்து ஆத்ம பரிணாமத்திற்கே அதிக முக்கியத்துவம் தந்த நமது மாபெரும் ஜனத்தொகை கொண்ட பெரிய நாட்டின் உன்னத உள்நாகரீகத்திற்கு இப்புரட்சி பெருத்த ஹானியே உண்டாக்கியது. ஆயினும் நாமோ தங்களது வியாபார லட்சியங்களுக்கு வெற்றி காணும் பொருட்டும் தங்களுக்கு அடிமைப்பட்டவர்களை தயார் செய்வதற்கென்றுமே அந்த ஐரோப்பிய அந்நியர்கள் செய்த சாமர்த்தியங்களில், குறிப்பாக அவர்கள் அளித்த கல்வி முறை திட்டத்தில் மதிமயங்கி நமது உள்நாகரிகத்தின் உயர்வை மறந்தோம். நவீன விஞ்ஞானத்தில் பின்தங்கியிருந்த நாம் அத்துறையில் அவர்களது கண்டுபிடிப்புகளை கண்டு அவர்களையே நம்மை விட நாகரீகத்தில் மேலோராகவும் முன்மாதிரியாகவும் மதித்து அவர் தம் வெளிநாகரீகத்தையே நமக்கும் ஸ்வீகரித்துக் கொண்டோம். போதாக்குறைக்கு இங்கிலாந்தின் தொழிற்புரட்சியுடனேயே பிரெஞ்சு புரட்சி, பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் எனப்படும் தனிமனித சுதந்திர புரட்சி கைகோத்து கொண்டு வந்தது. தவறான அரசாங்க அதிகார கட்டுப்பாட்டிலிருந்து மனிதர் விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற உத்தம லட்சியமானது அப்புரட்சியின் வரம்பற்ற போக்கால் சிதைந்து அறத்தை நாட்டும் வழிமுறைகள், சட்டத்திட்டங்கள் முதலியவற்றின் நல்ல கட்டுப்பாட்டிலிருந்தும் விடுபட்டு அவரவரும் மனம் போனபடி செய்யும் சுதந்திரம் என்ற ஒழுங்கீனத்தில் கொண்டு வந்து விட்டது. அதன் பின் இவ்வரம்பறியாத சுதந்திர போக்கு அம்மேநாட்டு சமுதாயத்தினர் எல்லோர் கருத்திலுமே சுவடு பதித்து அவர்களுக்கிருந்த உலகளாவிய செல்வாக்கினால் ஏனைய நாடுகளிலும் பரவலாயிற்று. தலைமுறை தலைமுறையாக தர்மம், தெய்வம், பெரியோர் ஆகியோருக்கு கட்டுப்பட்டு இதன் வழி தத்தம் மனத்தையுமே கட்டுப்படுத்தி உலக ஆசைகளை குறைத்து ஆத்ம சத்தியத்தை நாடிய நம் மக்களும் மிக பரிதாபமாக புதிதே வந்த தான் தோன்றி சுதந்திரத்தால் கவரப்பட்டு அதற்கு பலியாகலாயினர். இப்போக்குகள் முற்றிய நிலையில்தான் சுதந்திரம் வந்துள்ளது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம. சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் சத்குரும் சந்திரசேகரம் அஸ்மத் ஆச்சாரியவரியஞ்ச வந்தேகம் பவதாரகம். குருவானவர் பிரம்மாவாகவும் விஷ்ணுவாகவும் ருத்ரனாகவும் பரபிரம்மமாகவும் எல்லாமாகவும் இருக்கிறார்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, நமக்கு சதாசிவ சமாரம்பம் நம்ம ஸ்லோகம் கேட்டிருக்கோம். அதே நம்ம சங்கரம் சங்கராச்சாரியம்
சத்குரும் சந்திரசேகரம் சொன்னோம். அதாவது ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளும் அதுக்கு முன்னாடி சதாசிவனான அந்த சங்கரன் தட்சிணாமூர்த்தி சுரூபமாக இருந்து நால்வர்க்கு உபதேசம் செய்தவர். பின் அவர் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளாக அவதாரம் செய்தது. அதற்கு பிறகு நம்முடைய பாக்ய வசத்தினாலே கண்கண்ட தெய்வமாக காஞ்சியில் காமக்கோட்டி பீட்டாதிபதியாக இருந்த சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், அத்தோட இன்று நமக்கு ஆச்சாரியாக இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும், இவர்கள் எல்லோரும் நம்முடைய இந்த சம்சார கடலை தாண்டுவதற்கு வழிவகுத்து கொடுக்கிறார்கள், நம்மளை அழைத்து செல்கிறார்கள், நமக்கு உதவி செய்கிறார்கள். அத்தனை பேரையும் வணங்கி நம்ம இந்த குருவர்களும் திருவர்களும் இந்த தொடரை நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துன்னு வந்துட்டுருக்கோம். பட் சாதாரண மனசுக்குள்ளே நமக்கு என்ன தோணுன்னா, குரு அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு அது அந்த கான்செப்ட் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல, அந்த கன்செப்ஷன் எப்படி வந்ததுன்னு புரியலை. இப்படி தான் இருக்கணும் குருன்னா. ஒருவேளை நம்ம புராண காலத்திலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற குருமார்களை பற்றியான வர்ணனைகள் இருக்கலாம், இல்லை நம்ம இதிகாச புராணங்கள்லாம் கேட்கும்போது அதில் வர குருமார்கள் எப்படி இருந்தார்கள்ன்றது பார்க்கலாம். ஆனால் குரு அப்படிங்கிறவர் இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறது இல்லை. ஒரு தாடி வச்சுண்டு மகரிஷி மாதிரி இருக்கணும்னும், இல்லை ஒரு ஆதிசங்கர் மாதிரி முண்டனமாக பண்ணிட்டு அப்படி இருக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை. அவள் அந்த உலகத்துக்கு தேவையில்லாத, உலகம் பழிக்கக்கூடிய அத்தனை தீயவைகளையும் ஒழித்தவர்களாக, எல்லாவற்றையும் கடந்தவர்களாக இருந்து கொண்டு தானும் மேல் நோக்கி சென்று மற்றவர்களையும் தன்னுடன் சேர்ந்து அழைத்து செல்பவர்கள் அவரெல்லாம் குருமார் தான். இப்போ வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார், 280வது திருக்குறள் நினைக்கிறேன், மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டாவா உலகம் பழித்தது ஒழித்து விடல் அப்படிங்கிறார். உலகத்தில் எது தீயவை, பாபம், தவறு அப்படின்னு ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதோ சாஸ்திரங்களால், அதையெல்லாம் ஒழித்து விட்டால் நம்ம தாடி வச்சுட்டு இருக்கிற சாமியாராகவும் போக வேண்டாம், மொட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கிற சாமியாராகவும் போக வேண்டாம்னு வள்ளுவர் சொல்கிறாரு. இப்படி நம்ம சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கறச்ச குருமார்கள் இப்படி தான் இருக்கணும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. யாருக்கு வேணாலும் எப்படி வேணாலும் குருவாக இருப்பா. குருன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம், நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சவர். அவர் தன்னை அண்டி தன்னை ஆசிரித்து வருகின்ற சீடர்களுக்கு நல்ல வழியை காட்டுபவர், நல்ல விஷயங்களை சொல்பவர், அவர்களுக்கு நல்வழியை புகட்டி நல்வழியில் செலுத்தி அவர்களை கடைத்தேற வைப்பவர். அதுதான் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு சுவாமிஜி ஒருத்தர் இருந்தார். அந்த சுவாமிஜி இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்காக ஒரு பத்திரிகை நிருபர் போனாராம். போய் அந்த ஆஃபீஸ் ரூமில் போனோடனே காத்தாலும் 8 மணி இருக்கும், வருஷம் இருக்கார் போல் இருக்கு. சுவாமிஜி எங்கே இருக்காருன்னு, சுவாமிஜி வருவார் கிரவுண்டில் இருக்கார், ஆசிரமத்தை சார்ந்த ஒரு கிரவுண்டு அங்கே இருக்கார். ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணார், 15 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணார், சுவாமிஜி வரல. இப்போ நேராக போயிட்டார் அந்த கிரவுண்டுக்கே. அங்கே போய் கேட்டார், அங்கே போய் இங்கே சுவாமிஜி இருப்பாராமே, அந்த சுவாமிஜி எங்கே இருக்காருன்னு. அதோ அந்த வாலிபால் கோர்ட்டில் சிஷாலோட ஒருத்தர் விளையாடுறாரு பற்றியா, கொஞ்சம் ஒரு முதுமையாக தெரிகிறாரு, அவர் தான் சுவாமிஜின்னு. இப்போ அவரை பார்த்தார், என்னடா அது சிஷ்ய பிள்ளைகள் அந்த பக்கத்தில் 6 பேர் இருக்கான், இந்த பக்கத்தில் 5 பேர் இருக்கான், இவரும் இருக்கார் கூட, வாலிபால் விளையாடின்னு இருக்கார் இவர், என்னது குருன்னு சொல்லிட்டு இப்படி இருக்காரு. இந்த நிருபருடைய மனசில் குருன்னா எப்படி இருக்கணும்னு வேற ஏதோ மாதிரியாக கற்பனை பண்ணி வச்சுருக்கார். அவரால் இவர் குருவை ஒத்துக்க முடியல. உடனே என்ன பண்ணார்னா அங்கேருந்து திரும்பி வந்துவிட்டார், சொல்லாத திரும்பிட்டார். ஒரு 8:30 மணிக்கு அவர் குரு அந்த இதை முடிச்சுட்டு பயிற்சியெல்லாம் முடிச்சப்புறம் நேராக தன்னுடைய இவருடைய செக்ரட்டரி வச்சுப்போமே அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு, இப்போ ஒரு 8:30 மணிக்கு ஒருத்தர் வர சொல்லியிருந்தேனே, அம்மா ஒரு 8 மணிக்கே வந்துட்டார், நான் இப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு வரேன்னு போனார், என்னன்னு தெரியல, சுற்றி பார்த்தா எங்கேயும் காணும், அவர் என்ன பண்ணான்னு தெரிலன்னு. சரி ஃபோன் பண்ணி கேளுன்னு ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் அவர் சரியாக பதில் சொல்ல. இப்போ சொன்னால் இல்லை, இப்போ குருஜி காத்துட்டுருக்கார் உங்களுக்காக, நீங்கள் தயவு பண்ணி வாங்கோ அப்படின்னு சொன்னோடனே மறுபடியும் வந்தாராம். வந்த உடனே இவர் சுவாமிஜி அவரை கூப்பிட்டு வாங்கோ உட்காருங்கன்னு சொல்லி தன்னோட ரூமுக்கு அழைச்சின்னு போய் அவருக்கு என்னென்ன இதெல்லாம் செய்யணுமோ உபச்சாரங்கள்லாம் செய்யணுட்டு, என்ன சமாச்சாரம், எப்போ வந்தால், நான் உங்களுக்கு 8:30 வர சொன்னேன், நீங்கள் 8 மணிக்கே வந்து விட்டேன். இல்லை நான் 8 மணிக்கு சீக்கிரமாக வந்துடணுன்னு தான் வந்தேன். சரி வந்தேன், நான் தான் இருக்க சொன்னேன், 8:30 மணி வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிருக்கலாமே, நான் 8:30க்கு இங்கே வந்தாச்சுன்னு. அவர் பேந்த முழிச்சார், என்ன சொல்கிறதுன்னு அவருக்கு தெரியல. நான் உங்களை பார்த்தேன், ஐ வாஸ் நாட் இம்ப்ரெஸ்டு, அதனால தான் போயிட்டேன்னு சொல்ல முடியல. ஆனால் சுவாமிஜிக்கு புரிஞ்சு போயிடுத்தேன். நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இங்கே பார்த்தேன், நான் இல்லைன்னொன்னே கிரவுண்டுக்கு வந்தேன்,
கிரவுண்டுக்கு வந்தோடனே அங்கே உங்களுக்கு என்ன தோணுது இப்படி தேடி பார்த்து யாரையோ கேட்டு அவள் சொன்னால் நான் தான் சுவாமிஜின்னு. என்னை பார்த்தோன்னு நான் கிராப் வச்சுருக்கேன்னு வேறு உங்களுக்கு பட்டுது. அதோட நான் வந்து அரடாயரை போட்டுட்டு ஒரு பனியனை போட்டுட்டு அவளோட வாலிபால் விளையாடின்னு இருக்கேன்னு தோணுது. ஸோ உங்கள் மனசில் ஒரு குருங்கிறவர் எப்படி இருக்கணும்னா குடுமி வச்சுட்டு பஞ்சகச்சங்கச்சின்னு உட்காந்துருக்கணும், இல்லைன்னா சன்னியாசா மொட்டை அடிச்சுன்னு உட்காந்துருக்கணும், இல்லைன்னா தாடியை வளர்த்துண்டு உட்காந்துட்டு இருக்கணும், ஆசிரமத்துக்குள்ளேயே இருக்கணும், வெளியில் எங்கேயும் போகக்கூடாது, எந்த ஆக்டிவிட்டீஸும் இல்லாத வரவாளுக்கெல்லாம் உபதேசம் மாத்திரம் பண்ணிட்டு உட்காந்து. அது இல்லை. குருங்கிறவர் வந்து என்னன்னா தனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை எல்லாம் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்பவரும் மற்றவர்களை நல்வழிப்படுத்துவரும் தான் குருவே தவிர வேஷத்தினால ஒருத்தர் குருன்னு பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் உட்காருங்க, சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. கிருஷ்ண பரமாத்மா ஏகாதச ஸ்கந்தத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நிறைய குருமார்களை பற்றி சிஷ்யர்களை பற்றியெல்லாம் சொல்லிட்டு வர்றார். அதில் 7வது 8வது அத்தியாயம் நீங்கள் போய் பார்த்தேன்னா தெரியும், குருவை பற்றி விளக்கம்லாம் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடியே இருக்குது, நவயோகிகள் அவள்லாம் வந்து எப்படி மினிங்கிற நிமி சக்கரவர்த்தியை போய் பார்த்து நிமி சக்கரவர்த்திக்கு எப்படி உபதேசம் பண்ணாங்கிறதுலாம் அதில் வருது. முழுக்க முழுக்க வேதாந்த பரமாக இருக்கும். கிருஷ்ண பரமாத்மா சொன்னது வந்து உத்தவ கீதைன்னு பேர். தன்னுடைய ரொம்ப பரமார்த்த நண்பனான அந்த உத்தவருக்கு கடைசி காலத்தில் ஹம்ச கீதை அப்படிங்கிறத சொன்னதாக சொல்வார். இது வந்து கீதையினுடைய சாராம்சம். கீதையே உபனிஷத் சாராம்சம். உபனிஷத்தினுடைய ஒரு கண்டன்சேஷன் தான் இந்த உத்தவ கீதைங்கிறது. அதில் சொல்லிருக்கிறத போய் பாருங்கோ. குரு எப்படி இருந்தால் குரு, யாரெல்லாம் குரு அப்படிங்கிறத ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லியிருக்கார். போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கொஞ்ச நாள் பேசிட்டு அவரை அனுப்பிச்சி விட்றேன். இப்போ இந்த கதைக்கும் நம்ம சப்ஜெக்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னாக்கா, அவர் இந்த ஏகாதச ஸ்கந்தத்தை பற்றி ரெஃபர் பண்ணார் இல்லையா அந்த சுவாமிஜி. அந்த ஏகாதச ஸ்கந்தத்தில் 7வது 8வது அத்தியாயத்தில் அவர் என்னவோ யார் எப்படி வேணாலும் இருப்பா குரு, இவர் தான் குரு அவர் தான் குருன்னு இல்லைன்னு சொல்கிறாரு. அது என்ன அப்படின்னு நமக்கு கூட தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணும் இல்லையா. இப்போ நம்ம அந்த பகுதிக்கு போகலாம். கிருஷ்ண பரமாத்மா கடைசியில் இனிமேல் வைகுண்டத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற தீர்மானத்துக்கு வந்தாச்சு. பர்மாதி தேவர்கள்லாம் வந்து கூப்பிட்றா, நீ வந்த காரியம் முடிஞ்சு போயிடுத்து, நீ திருப்பி வைகுண்டத்துக்கு வந்துவிடணுமே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும் போது அதுக்கு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது உத்தவரை கூப்பிட்றார். உத்தவர் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு க்ளோஸான ஃப்ரெண்டு. அவர் தான் கூப்பிட்றார். கூப்பிட்டுட்டு அவருக்கு உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறார். எனக்கு என்ன வேணும், நான் உன்னோட ஆப்த நண்பனாக இருந்தேன், நான் நீ போட்டுட்ட சட்டையெல்லாம் போட்டினேன், நீ சாப்பிட்ட மிச்சத்தெல்லாம் சாப்பிட்டேன், உன்னோடவே சதா சர்வ காலம் கூட இருந்தேன், ஒரு மந்திரிக்கு உள்ள ஸ்தானத்தை நீ எனக்கு கொடுத்து வச்சிருந்த, நான் இல்லாத நீ இல்லை, நீ இல்லாத நான் இல்லைன்னு பார்க்குறவாளுக்கெல்லாம் நீயா நானான்னு தெரியாத அளவுக்கு எனக்கு உன்னுடைய சொரூபத்திலையும் எனக்கு நீ கொடுத்த சாரூப்பியம்னு சொல்லக்கூடியவ நீ எல்லாமே கொடுத்த. எனக்கு சாமீப்பியம் கொடுத்த, சாலோக்கியம் கொடுத்த, அதோட வந்து சாரூப்பியம் கொடுத்த. நீங்கள் சாயுஜ்யத்தை கொடுக்க மாட்டியான்னு கேட்டாராம். சாயுஜ்யம்னு என்ன, பரகதி அவனோடைய திருவிட நீ போறியே, உன்னோட என்னையும் அழிச்சுன்னு போகக்கூடாதான். இல்லை, அர்ஜுனன் கேட்டான், நான் சன்னியாசியாக போகிறேன்னு யுத்தத்தில் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தகுதி இல்லாதனால ஒன்றா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீ பத்ரிகாசிரமத்துக்கு போயிடு, நீ சன்னியாசி அங்கே இரு, அப்புறம் என்னை வந்து அடையலாம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு சில நியமங்கள்லாம் பற்றி நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்ற. என்ன நியமங்கள்லாம் எப்படிலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக சொல்லிகிட்டே வரும்போது அவர் நிறைய கதைகள்லாம் சொல்லிட்டு வர்றார். நிறைய சத்விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு வரும்போது ஒரு கதையை சொல்கிறார். என்ன கதை சொல்கிறாருனாக்கா, பெரிய ஒரு ஒரு வரலாறு ஒன்று இருக்குது. அந்த வரலாறு நான் உனக்கு சொல்கிறேன். அது எப்படின்னா, அதுலேருந்து என்ன புரிஞ்சுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன். பரமாத்மா ஜீவாத்மா ஒன்று தான். அந்த பரமாத்மா வந்து ஜீவாத்மாவாக எல்லாவற்றுக்குள்ளேயும் இருந்து ஒளிர்கிறது. அது ஒன்று தான். அதை பற்றி விவரமாக நான் உனக்கு சொல்ல போகிறேன். அது வந்து எப்படி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, ஒரு உதாரணத்தோடு சொல்ல போகிறேன். தத்தாத்திரேயர்னு ஒரு அவதூதர் இருந்தார். அவர் பெரிய மகா தேஜஸ்வி. அத்ரி மகரிஷிக்கு அனசூயா தேவிக்கும் பிறந்தவர். அவர் அவதூதராகவே இருப்பார். திகம்பரர், அதாவது ஆடையே இல்லை அவருக்கு. அவர் அது உடம்பை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டார். அவருக்கு என்ன ஒரு 20-25 வயசு இருக்கிற மாதிரி தான் எப்பவுமே அவர் உடம்பை வச்சுன்னு இருப்பார். மகா தேஜஸ்வி, எதை பற்றியுமே கவலைப்படாதவர். சந்தோஷம்னா அப்படியே சந்தோஷம் நிரம்பி வழிகிற மாதிரி இருப்பார். துக்கம்னா என்னன்னு தெரியாது, அவரை பார்த்து தான் கற்றுக்கணும். இப்படிப்பட்டவர் அவர் ஒரு நாளைக்கு யது அப்படின்ற ஒரு ராஜாவை பார்க்கறதுக்கு போகிறார். அந்த யதுங்கிற ராஜா வந்து ரொம்ப தர்மத்தை வந்து ரொம்ப நன்னா அறிந்தவர்.
இந்த தர்மத்தை அறிந்து தர்மத்தில் சொல்லிருக்கிறபடி சாஸ்திரத்தில் சொல்லிருக்கப்படி ராஜ்ய பரிபாலனை பண்ணிட்டு வந்த ஒரு ராஜா, அவனுக்கு அருள் பண்ணணுன்றதுக்காக இந்த தத்தாத்திரேயர் அவதூத்தர் இருக்கார, அவரை போய் பார்க்குறார். அவர் ஒரு அந்தணர். அவர் எந்த விதமான ஒரு பயமும் இல்லாத, மற்றவா தன்னை பற்றி என்ன சொல்லுவாங்கிறத பற்றி கவலைப்படாத அவர் பாட்டு தெரிஞ்சுட்டுருக்கார், அவதூத்தராக தெரிஞ்சுட்டுருக்கார். அவரை பார்த்த உடனே ராஜா ரொம்ப மரியாதையோடு, அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, அவரை கூட்டின்னு அவருக்கு ஆசனம் கொடுத்து அவரை உட்கார வச்சு அவருக்கு எல்லா சகலவிதமான மரியாதைகளையும் பண்ணி அவர்கிட்ட கேட்குறான், ஏ சுவாமி அவதூத்தரே அந்தணரே, நீங்கள் எந்த வேலையுமே செய்யறதில்ல, நீங்கள் ஒரு தெளிந்த நல்ல அறிவோடு இருக்கீங்க, நீங்கள் சிறந்த பண்டிதராக இருக்கீங்க, பார்க்கறதுக்கு சிறுவனை மாதிரி இருக்கீங்க, உங்களுக்கு தேவைகள் எதுவுமே இல்லை, மனுஷா மனுஷா எப்பவுமே ஒரு புகழ் பாராட்டு நீண்ட ஆயுள் இதெல்லாம் வேணும்னு கேட்பா, நீங்கள் அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டான்னு இருக்கீள், தெள்ளறிவு படைத்த சாமர்த்தியம் மிகுந்தவரான ஒரு அழகான சரீரம் உடையவராக அமுதமான மொழி பேசக்கூடியவராக நீங்கள் இருக்கீள். ஆனால் உங்களை எந்த ஒரு தீய சக்தியும் ஆட்கொள்வதில்லை, எதனாலும் நீங்கள் பாதிக்கப்படுறதும் இல்லை. மற்ற மனிதர்கள்லாம் காம குரோத லோப மோக மதம் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கி இந்த பழைய அக்னியினால் எரிக்கப்படும் போது நீங்கள் மாத்திரம் எப்படி கங்கை நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யானை அழகாக குளித்து முங்கி ஸ்நானம் பண்ணி சந்தோஷமாக வருது, அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கூட தான் பட்டுக்காத வெளியில் வர மாதிரி நீங்கள் வரலே, இதனுடைய ரகசியம் என்னன்னு எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறார். அப்போது அந்த அவதூத்தர் சொல்கிறார், நீ வேத வித்தெல்லாம் நீ பாராட்டுற, நல்ல மக்களுக்கெல்லாம் நல்லதெல்லாம் செஞ்சு நல்லபடியாக ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்க, நீ கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். நீ என்னையும் கௌரவித்து எனக்கு இவ்வளோ பணிவிடைகள் செஞ்சு என்னை இத்தனை ஒரு அன்போடு கேட்குற இல்லையா, நான் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுனுடைய காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உனக்கு விவரமாக சொல்கிறேன் கேளு அப்படிங்கிறார். அவர் என்ன விவரம் சொன்னார் அதை நம்ம அடுத்த பகுதியில் விரிவாக நம்ம பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். இந்த சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா, இந்த க்ஷேத்திரத்தில் உள்ளவாள் இந்த க்ஷேத்திரவாசிகள்லாம் அவளுக்கு ஒரே ஒரு விரதம் என்ன அப்படின்னா, பேசினா சத்தியத்தை பேசுறது, இல்லையா பேசாத இருக்கிறது. அவ வாயை திறந்து பேசினாலும் சத்தியம்தான், வேற வெட்டி பேச்சு வேற ஒன்றும் வீண் பேச்சே பேச மாட்டா அப்படின்னு வருத்தமாவே வச்சவாள்லாம் வாழற இடம்னு பேரு. அதனால்தான் இதுக்கு சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம்னு பேரு அப்படின்னு. நாம சத்தியவிரத நாமாங்கித காஞ்சி திவ்ய க்ஷேத்ரே சாரதாமட சுஸ்திதானம் அப்படின்லாம் பிருதாவளியில சொல்றோம் இல்லையோ, அதுதான் அங்க வருது. இப்படி பேசினா சத்தியத்தையே பேசுறதுன்னு விரதமா உடையவர்கள்லாம் வாழற இடம் அப்படின்னு காஞ்சிபுரத்துக்கு பேரு அப்படின்னு சொல்றதே அவர் என்ன பண்ணார், அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்றதே இந்த சத்தியத்தையே பேசுறது அப்படிங்கிறவாள்லாம் வாழ்ந்த நாடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார், வாழ்ந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். இந்த சாரி இப்படி எழுதியிருக்கார். இதைத்தான் பிரதிவாதி வேங்கட சுவாமி கேட்டார். ஆமா, சத்தியத்தை பேசினா சத்தியத்தை தான் பேசுறது, அவ பேசினா சத்தியமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த விரதமா உடையவர்கள்லாம் வாழ்ந்த நாடுன்னு சொல்லியிருக்கியே அப்படின்னார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இப்போ ஒருத்தரும் வாழலையா, முன்னால இருந்தான்னு அர்த்தமா அப்படின்னா, என்ன பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தானே இருக்கு வாழ்ந்தவர் வாழ்ந்த நாடு அப்படின்னா. சாரி சொன்னார், ஆமா அப்படி ஒரு காலத்துல அப்படிலாம் இருந்திருக்கு, அப்படிதான் இருந்திருக்கா, அதனால அப்படி சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், நீனும் காஞ்சிபுரத்துக்கு போற, மடத்துக்கு போற, அங்க பெரியவாள்கிட்ட உனக்கு பக்தி உண்டு, என்ன விட்டுடு, நீ இன்னும் வேற யாரேனும் கன்சிடர் பண்ணல, நாங்கள்லாம் சத்தியத்தை தான் பேசணும் அப்படின்லாம் உனக்கு தோணலைன்னா கூட பரவாயில்ல, நீ காஞ்சிபுரத்துக்கு வர, காஞ்சிபுரத்துல பெரியவா உட்கார்ந்து இருக்கிறத பாக்குற, பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பண்ற, அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரியவா இன்னும் இருந்துட்டு இருக்காளே, இந்த க்ஷேத்திரத்துல தானே இருக்கா காஞ்சிபுரத்துல, பெரியவா வாயில சத்தியத்தை தவிர வேற ஏதானு வந்திருக்கா வார்த்தை, அவர் பேசினா சத்தியத்தை தான் பேசுறதுன்னு விரதம் உடையவர் தான் அவர், சத்தியவிரதர்
மூர்த்தி தானே. அதனால பெரியவா என்ன இருக்காளே, இங்க இருக்கிறவாள்ல பல பேர்ல இப்போ இருக்கிறவாள்ல பல பேர் வேணா ஏதானும் நம்மள மாதிரி சாமானிய ஜனங்கள்லாம் வேணா போய் சொல்றவாளா இருக்கலாம். இன்னமும் ஒரு காஞ்சி காமகோடி பீடம் இருக்கு, அதுல இருக்கிற மகானான பெரியவா இருக்கா அப்படின்னா சத்தியவிரதம் தானே இது இன்னும் க்ஷேத்திரம். அந்த பேரு சத்தியவிரத க்ஷேத்திரங்கிறது இன்னமும் இன்னைக்கும் பொருந்தும். சத்தியத்தை பேசுறவர் இன்னமும் தான் இருக்கார், அதே விரதமா உடையவர் இன்னும் இருக்கார். அதனால ஒரு இப்படி பெரியவா இருக்கிற இடம்பா ஆஸ்தானப்பா. அதனால இருந்தது சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம், இதுக்கு முன்னாலதான் பேர் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லாத. இன்னைக்கும் பொருந்தும், என்னைக்கும் பொருந்தும். நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு பார்க்கிறோம் பெரியவாளோட அந்த சத்திய வாக்க. அதனால இது ஒரு சந்தேகம் தான் எனக்கு, எப்படி பெரியவா இருக்கிறதே நீ முன்னால இருந்தவர்கள் வாழ்ந்த நாடுன்னு சொன்ன, இன்னமும் வாழ்ந்துன்னு இருக்கிற நாடுன்னு அதை கரெக்ட் பண்ணணும், அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு ஆசி செய்து கொடுத்தார். அது அந்த சாரியார் நினைச்சு சந்தோஷப்படுற. அந்த பிரதிவாதி பயங்கர சுவாமிக்கு எப்படி ஒரு பெரியவாழ்கிட்ட ஒரு மதிப்பு மரியாதை. இத்தனைக்கும் சம்பிரதாயம் வேற, விசிஷ்டாத்வைத சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா. இப்படி யாரா இருந்தாலும் சரி, எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவாளா இருந்தாலும் சரி, எந்த மதஸ்தர்களா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் பெரியவாழ்கிட்ட ஒரே தீர்மானமான நம்பிக்கை என்னன்னா, பெரியவாங்கிறது முழுக்க முழுக்க 100% சத்திய வஸ்து, தர்ம வஸ்து. அந்த சத்தியமும் தர்மமும் சேர்ந்து ஒன்னா ஒரு மனுஷ ரூபத்துல வந்தது. அதனால அவ எது பண்ணினாலும் தர்ம வழியாதான் இருக்கும், தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கும். அவ எதை சொன்னாலும் சத்தியமாதான் இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே நம்பின்னு இருக்கா. அப்படின்னா இப்பேற்பட்ட மகான்கள், இப்பேற்பட்ட பெரிய பெரிய பிரதிவாதி பயங்கரம் சுவாமி எல்லாம் எப்பேற்பட்ட வித்வான், எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல உள்ளவா. அவள் எல்லாமே பெரியவாள்கிட்ட அவளோட பிரபாவத்தை எடுத்து சொல்றா. அப்படின்னா எதுக்கா, நமக்கெல்லாம் புரியணுங்கிறதுக்கா, நம்மள மாதிரி பாமரர்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் புரியணுங்கிறதுக்கா. இது இத்தனையும் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, சங்கரரோட காலம் இப்பவா என்ன ஏது, சங்கர சரித்திரம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா பெரியவா சொன்னதுதான் பரமசத்தியம் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானமா இருக்கலாம். ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் என்ன வேணா சொல்லட்டும், அவள்லாம் தங்களோட அறிவு கேட்டினதை வச்சுன்னு தான் சொல்லுவா. தங்களுக்கு கிடைச்ச குறிப்பை வச்சுன்னு, அடையாளத்தை வச்சுன்னு, தடயங்களை வச்சுன்னு தான் தீர்மானம் பண்ண முடியும், அனுமானம் தான் பண்ண முடியும். ஆனா இது திருக்காலத்தை உணர்ந்த ஞானி, சத்தியவஸ்து. அப்பேற்பட்ட பெரியவா சொல்றா. இந்த காலகட்டங்கள்ல வித்தியாசங்கள்லாம் கூட முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பகவத்பாதாளோட சம்பிரதாயத்துல வந்து துவாரகா மடமாகட்டும், பூரி மடமா இருக்கட்டும், சிங்கேரி மடமா இருக்கட்டும், பலரும் எல்லாருமே 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலேன்னு தான் ஒத்துன்னு இருக்கா. சிங்கேரியில பார்த்தீங்கன்னா ஆதிசங்கர பகவத்பாதால அந்த பிறந்த அவதார ஸ்தலத்தை காலடியில ஸ்தாபிதம் பண்றதே சச்சிதானந்த சிவாபிநவ நரசிம்ம பாரதிங்கிற சுவாமிகள் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆச்சாரியால் பகவத்பாதாள் அவதாரம் பண்ணினது அப்படின்னு தான் ஸ்லோக ரூபத்திலாம் எல்லாம் பண்ணி எங்க கல்வெட்டுலாம் வச்சிருந்திருக்கா. அதனால எல்லாருமே ஒரு மனசா ஒருமிச்சு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலதான் அப்படின்னு தான் ஒத்துன்னு இருக்கா. என்னமோ சில ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சேர்ந்துன்னு அதை ஏதோ அவ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் பின்காலத்தை சொல்லியிருக்கா. ஆனா இது சத்தியம் இல்லை, 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் பகவத்பாதாள் இருந்திருக்காள் அப்படிங்கிறது பரம சத்தியமா நமக்கு தெரியறது. அதை பெரியவாளும் ஊர்ஜிதமா நிரூபணம் பண்ணியிருக்கா. அதனால சங்கர விஜயத்தை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னா தெய்வத்தின் குரலை படிச்சு பெரியவாசனத்தை வச்சு தெரிஞ்சணும்னா நாம உண்மையை தெரிஞ்சுடலாம். இது எத்தனையும் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, பெரியவா எதுக்காக அந்த போலீஸா இருந்தவரை சுவாமிகளை நீங்க அங்க போக வேண்டாம் இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொன்னான்னா, உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவர் மேல ஒரு கிருபையினால அனுகிரகம் பண்ணினத்தோட இல்லை, நமக்கு ஏதானும் இது மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியலா ஏதானும் விஷயங்கள் இருந்துன்னா நம்ம காதுல கூட விழ வேண்டாம் அப்படிங்கிறது, அதுலேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். பெரியவாளுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க யாரு என்ன வாழ்த்தினாலும் சரி, தூற்றினாலும் சரி, ஏன்னா ஞானியோ இல்லையோ, அவளுக்கு என்ன ஸ்தோத்திரம் பண்ணத்தினால சந்தோஷமா இல்ல, அவளை வந்து நாம திட்டினத்தினால அவளுக்கு வருத்தமா குறையா, ரெண்டும் கிடையாது. அப்படி ஒரு நிர்மல வஸ்து பெரியவா. அவ எல்லாத்தையும் ஒன்னாதான் இருப்பா. அவளை போற்றவாழ்ட்டையும் சரி தூற்றவாழ்ட்டையும் ஒன்னா இருப்பாங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கலாம். ஒரு யாரோ ஒருத்தர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார், அவர்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா பேசியிருந்தா. விசாரிச்சிருந்தா இதை பார்த்த மடத்துல இன்னொருத்தருக்கு கைங்கரியம் பண்றவருக்கு வருத்தமா இருந்தது. என்னன்னா, அவர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், அவர்கிட்ட என்ன பெரியவாள் ரொம்ப பிரியமா பேசு, அவர் மடத்துக்கு மேல வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்தவர் அப்படின்னு. அந்த வந்தவர் மடத்துக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கார். அவர்கிட்ட தான் பெரியவா ரொம்ப சகஜமா பேசியிருந்தா. அதனால கூட கைங்கரியம் பண்றவாள் கோபமா இருந்தது, ரோசமா இருந்தது. மடத்து மேல வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்தவர்கிட்ட பெரியவா என்ன பிரியமா பேசுறது அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னாக்கு பெரியவா சொன்னா,
அவர் வக்கீல் நோட்டீஸ் எப்போ கொடுத்தார்? நாம இங்கேருந்து வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்தோம், அதனால அவருக்கு பதில் கொடுத்துருக்கார், அவ்வளவுதானே. அவராகவே முதல்ல வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுக்கல, நாம வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்தோம், அதுக்கு பதில் கொடுத்துருக்கார். எப்பொழுதுமே வாதின்னு இருந்தா பிரதிவாதின்னு இருக்குதானே இருப்பா. அப்படின்னு எதுக்காக வக்கீல் நோட்டீஸ் மடத்திலேருந்து போச்சு, அவர் திருப்பி எதிர் நோட்டீஸ் கொடுத்தார் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. அவர் மடத்து சில நிலவலங்களை ஏதோ குத்தகைக்கு எடுத்துட்டு இருக்கார் போல இருக்கு, அந்த குத்தகை பாக்கியே கொடுக்கணும், அது கொடுக்கல, அது 2-3 வருஷமா கொடுக்கலன்னு ஒன்று மடத்து மேனேஜர் என்ன பண்ணியிருக்கா, நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவ அவருக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்கா. வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சோன்னு அவர் என்ன பண்ணிட்டார், அது கோபம் வந்துடுத்து, அவருக்கு ரோசமா போயிடுத்து, நமக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு அவனே திருப்பி அவர் எதிர் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சுட்டார். இதுதான் நடந்தது. இப்ப பெரியவா சொல்றா, இப்ப நாம அனுப்பிச்சதுனால தான் அவர் எதிர் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருந்தார் அப்படின்னு. உடனே கூட இருக்க கேட்டார், அப்ப என்ன அவர் வாடகை பாக்கி கொடுக்கலன்னா, குத்தகை பாக்கி கொடுக்கலன்னு பெஷாதே இருக்க கேட்கப்படாதா அப்படின்னார். இல்ல கேட்கணும் தான், வேண்டான்னு சொல்லல. நாம என்ன பண்ணியிருக்கணும், அவர் மடத்துக்கு வரவர் நல்லவர் தானே, பக்தர் தான், அவரை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு இது மாதிரி நீங்க பாக்கி இருக்கே ஏன் கொடுக்கல என்ன ஏதுன்னு வாய் வார்த்தையா நாமளே கேட்டிருக்கலாம். அது இல்லாத நாம ஏதோ ஒரு வேகத்துல அவசரப்பட்டு வக்கீல் நோட்டீஸா கொடுத்துட்டோம், அதனால அவருக்கு ரோசம் வந்துடுத்து எதிர் நோட்டீஸ் கொடுத்தார். நாம அவரை கூப்பிட்டு பங்கடா பேசிந்து பதவிசா பேசி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா அவர் தன்னோட கஷ்டத்தை சொல்லியிருக்கலாம், இப்ப தரேன் அப்ப தரேன்னு தானே சொல்லியிருக்கலாம். அதனால எனக்கு என்னமோ அவர் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சதை விட நாம அனுப்பிச்சதுனால்தான் அவர் அனுப்பிச்சார்னு தோன்றது அப்படின்னு சொன்னா, இதை கேட்டு அந்த வந்தவருக்கு ரொம்ப உருகி போயிட்டார். உடனே பெரியவாள்கிட்ட அழுதர், தப்பு தப்பு தப்பு, மடத்திலேருந்து நோட்டீஸ் வந்ததுன்னா நான் கொடுக்க வேண்டிய பாக்கிய கேட்டு சொன்னா, அதனால அவ பண்ணினது நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன், நான் பண்ணினதுதான் தப்பு. ஒரு ஆச்சாரிய பீடத்திலேருந்து நம்மள்ட்ட ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு, ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னா எங்க வக்கீல் நோட்டீஸே வந்திருக்கட்டும், நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும், ஒரு சிஷ்யனா இருக்கிறவன் நேரம் இந்த வக்கீல் நோட்டீஸ் எடுத்துன்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி இது மாதிரி எனக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் வந்துருத்தோ அதெல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்க வேண்டாம், எனக்கு இது மாதிரி சிரமங்கள்லாம் இருந்தது, இப்படி இருந்தது அப்படி இருந்து நான் இப்ப கொடுக்குறேன் நான் சமாதானமா சொல்லியிருக்கணும். அது இல்லாத நானும் கோச்சுண்டு எதிர் நோட்டீஸ் கொடுத்ததுதான் மகாதோஷம். ஒரு குருவுக்கு ஆச்சாரிய பீடத்துக்கு நாம அப்படி பண்ணலாமா? நம்மள தாயார் தகப்பனார் கோச்சுக்கிறா அப்படின்னா அதுக்காக உடனே திருப்பி நாம அவளை கோச்சுக்கலாமா? கோச்சிப்போமா? எப்படி தோஷம்? அதை போலதான் நான் பண்ணிட்டேன், நான் அந்த வேகத்துல பண்ணிட்டேன். இப்படி பெரியவா அந்த கருணையினால அந்த தப்பு நான் பண்ணின தப்ப பெருசா பாராட்டாத மடத்துல பண்ணினது தான் சொல்றாளே வழி, இதுக்குத்தான் அவர் நான் பண்ணினதா சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. பெரியவாளோட அன்பை இதுக்கு மேல என்னால உணர்றதுக்கு பிரமேயம் தேவையில்லை. இப்படி ஒரு கருணாமூர்த்திட்டு போய் நாம் கொடுத்தது தப்பு தான் அப்படின்னு மன்னிச்சுக்கணும். அதனால பெரியவா நான் குருசாபத்துக்கு ஆளாகாத இருக்கணும், என் பரம்பரை அந்த குருசாபத்துக்கு ஆளாகாத இருக்கணும், பெரியவா தான் பூர்ணமா அனுகிரகம் பண்ணணும், கூடிய சீக்கிரத்துல கொண்டு நான் கொடுக்க வேண்டியதை பாக்கி எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணிடுறேன், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவாடனே சிரிச்சுட்டே அவருக்கு பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு இப்ப அவர் ஃபீல் பண்ணிட்டாரோ இல்லையோ, அதுக்காக தான் பெரியவா ஃபீல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினா. நாம யாரானும் நம்மள்ட்ட கோச்சுண்டா கூட உடனே நம்ம அதுக்கு எதிர்கோபம் கோச்சிக்கப்படாது. அந்த கோபத்துக்கு காரணம் என்ன, நம்மள்ட்ட என்ன, அதனால என்னென்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏத்தாப்புல என்னவோ ஒரு சாவதானமா அதுக்கு விதாயம் தேடுறதுதான் அழகே வழிய தெளிவே வழிய. இதை உணரணுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி சொன்னா அவர் போயிட்டார். போனோன்னு உடனே பெரியவா இந்த மடத்துல இருந்து விட்டு சொல்றா, இப்ப பாத்தியா நாம இப்படி பண்ணினோன்னு நான் அப்படி அவர்கிட்ட பிரியமா பேசணும்னு இப்ப என்ன சொல்றாவோ எல்லாத்தையும் கொண்டு கூடிய சீக்கிரம் செட்டில் பண்ணிடுன்ட்டு போட்டான். இப்ப நமக்கு வர வேண்டியது வருது, அவ்வளவுதானே வேணும். இப்ப அவனும் மனசுல ஃபீல் பண்றான் நாம பண்ணின தப்பு அப்படின்னு. அதுக்காக தான் இப்படி அவன்கிட்ட பிரியமா பேசினேன் அப்படின்னு மடத்துல இருந்து ரொம்ப உருகின. பெரியவாளோட அப்ரோச்சே தனிதான். யாரை எப்படி எல்லாம் டீல் பண்ணினா என்னென்ன வரும் அப்படின்னு அவளுக்கு நன்னா தெரியும். அதோட அவளோட ஒரே லட்சியம் எல்லாரும் நல்லவாளா இருக்கணும், எல்லாரும் நேர்மையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவளோட லட்சியம். எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கணுங்கிறது தான் லட்சியம். அதனால்தான் இப்படி எல்லாம் பண்றாங்கிறத அவர் புரிஞ்சுட்டு இது பெரியவாளால் தான் முடியும் அப்படின்னு அவர் கொண்டாடினர். இப்படி அன்பே வடிவா இருக்கிற அருளே வடிவா இருக்கிற பெரியவாளா இன்னொருத்தட்ட போய் சொல்லணும், இன்னொன்னுத்த போய் ஆசைப்படணும் ஒன்றும் இல்லை. அதனால அந்த பெரியவாளை நாமும் வழிபட்டோம்னா நமக்கும் இந்த தெளிவு ஏற்படும், நமக்கும் அந்த அன்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும்.
பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம். முத்து நல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின். முத்து நல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின். சத்தியும் சோமியும் பார்மகளும் நாமகளோடு பல்லாண்டு இசைமின். சித்தியும் கௌரியும் பார்ப்பதியும் கங்கையும் வந்து கவரி கொள்மின். அத்தன் ஐயாரன் அம்மானை பாடி ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. பூவியல் வார்சடை எம்பிரார்க்கு பொன் திருச்சுண்ணம் இடிக்க வேண்டும். மாவின் வடுவகிர் அன்ன கண்ணீர். மாவின் வடுவகிரன்ன கண்ணீர் வம்மின்கள் வந்து உடன் பாடுமின்கள். கூவுமின் தொண்டர்புறம் நில்லாமே. குனிமின் தொழுமின் எங்கோன் எங்கூத்தன். தேவியும் தானும் வந்து எம்மை ஆள செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகே. சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகே தூய பொன் சிந்தி நிதி பரப்பி. இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும் எழிற்சுடர் வைத்து கொடியடுமின். அந்தரர் கோன் அயந்தன் பெருமான் ஆழியான் நாதனல் வேலன் தாதை எந்தரம் ஆளுமையாள் கொழுநற்கு. எந்தரம் ஆள் உமையாள் கொழுநற்கு ஏந்த பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம். காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம். காம்புகணி மின்கள் கரை உரலை. நேசமுடைய அடியவர்கள் நின்று நீலாவுக என்று
வாழ்த்தி தேசம் எல்லாம் புகழ்ந்து ஆடும் கச்சித்திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி பாச வினையை பறித்து நின்று பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே அருகு எடுப்பாறு அயனும் அறியும் அன்றி மற்று இந்திரனோடு அமரர் நறுமுறு தேவர் கணங்களெல்லாம் நம்மில் பின்பு அல்லது எடுக்க ஒட்டோ செறிவுடை மும்மதில் எய்தவில்லி திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி முறுவல் செவ்வாயினி முறுவல் செவ்வாயினீர் முக்கண் அப்பர்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே உலக்கை பல ஓச்சுவார் பெரியர் உலகமெலாம் உரல் போதாது என்றே கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாது என்றே நலக்க அடியோமை ஆண்டு கொண்டு நான் மலர்பாதங்கள் சூடத் தந்த மலைக்கு மருகனை பாடி பாடி மகிழ்ந்து பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சூடகந்தோள் வள்ளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாடவர் நம்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாடவர் நம்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாமும் அவர் தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப பாடகம் மெல்லடி ஆர்க்கும் மங்கை பங்கினன் எங்கள் பராபரனுக்கு ஆடக மாமலை அன்னகோவுக்கு
அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வாழ்த்தடங்கண் மட மங்கை நல்லீர் வாழ்த்தடங்கண் மட மங்கை நல்லீர் பரிவளையார்ப்பவன் கொங்கை பொங்க தோள் திரு முண்டம் துதைந்திலங்க சோத்து எம்பிரான் என்று சொல்லிச் சொல்லி நாட்கொண்ட நான் மலர் பாதங்காட்டி ஞாயிற்கடைப்பட்ட நம்மையும்மை ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடி பாடி ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மேதகு தென்னன் பெருந்துரையான் செய்ய திருவடி பாடி பாடி செம்பொன் உலக்கை வலக்கை பற்றி ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட மொய்குழல் வண்டினம் ஆட ஆட சித்தம் சிவனொடும் ஆட ஆட செங்கையர்கள் பனி ஆட ஆட பித்தும் பிரானொடும் ஆட ஆட பிறவி பிறரோடும் ஆட ஆட அத்தன் கருணையோடு ஆட 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 பொற்றுள்ளம் இடித்தும் நாமே மாடு நகை வாழ் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர
கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம்பரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.